ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 10 ਪਵਾ ਦੋ ਬਾਕੀ हाँ जी हाँ जी बराबर ਆ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਜੀ। मैं माइक वो मैं बाद बोल मनदीप ਉਹ ਮਾਈਕ ਰਹੀ ਮਾਈਕ ਰਹੀ आपके उनको खड़े होने दो यार। अच्छा अच्छा हुई जो हैप्पी आओ पहला जो चेयरमैन साहब आ जाओ। हाँ हैप्पी चेयरमैन वो हैप्पी बेटा आ जाओ पिछले मल्होत्रा जी तो कराइए जाए। हाँ जी मल्होत्रा कितने मल्होत्रा जाओ चलो आओ आ जा ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ। ठीक है आओ एक मिनट यार एक मिनट की गाल आपो आ सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਪੇ ਪਏ ਆ ਮਗਰ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਉੱਠ ਆਪਣਾ ਆ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ का इंडिकेट है जी चले गया जी इंद्रजीत सरपंच साहब बह जाओ भेज अगे आ जा तेनू भी पा दिए मैं तेना कम करिए शुरू थोड़ा सब का प्रेस वाले सज्जना का इतने आने के कोटन कोट धन्यवाद जी आया नो। अज माझे की पॉलिटिक्स च श्रोमणी अकाली दल नूं बहुत वड्डा हंगारा हदारा ते बल इस गल नाल मिल रहा कि खडूर साहब हल्के जो और तरन तारण साहब ते अमृतसर साहब के जिले के नाल संबंधित 4 पीढ़ियों तो कांग्रेसी परिवार
सरदार जसवीर सिंह जी डिंपा साहब मैंबर पार्लियामेंट, उन्होंने बुजुर्ग जो सरसत सिंह जी लिंदर साहब जो MLA भी रहे हैं, उन्होंने समुचा परिवार अज उन्होंने भाई साहब राजनवीर सिंह जी अपने साथियों समेत जिहदे वड्डी गिनती चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद, काउंसलर, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के मैंबर, एक बहुत वड्डी गिनती अज कला एक ट्रेलर ही थोनों विखा रहे क्योंकि कई असीं हले सरोपा नहीं पा सके, वड्डी गिनती है। वो सारी अज कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के कांग्रेस पार्टी नाल 4 पीढ़ियां का साथ छड्डदे हुए अज श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब वालों, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब वालों ते माਝੇ की समुची लीडरशिप उन्होंने जी आयां नूं कहती है। ते बादल साहब मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि अज कांग्रेस पार्टी का कोई जमीनी लीडर जिस लीडर की क्रॉस माझे च पकड़ है, पर्सनल पकड़ है, वो सरदार जसवीर सिंह जी डिंपा साहब के परिवार की है, जिन्होंने दिन रात एक करके लोगों के सुख दुख के विच शरीक होके लोगों के हेठले पद्धर तक जाके काम करके उन्होंने जिंदगी च एक बदलाव लाने लई सिर तोड़वा यतन किया। इसलिए इन्हों के इस नाल अज श्रोमणी अकाली दल नाल जुड़न नाल साडे अमृतसर साहब की सीटां और तरन साहब दी सीटां जिहदे च बाबा बकाला साहब तो साडे जलाल उस्मा साहब की इलैक्शन नूं साडे सतिंदर जी छज्जलवड्डी साहब की जंडियाले तो इलैक्शन नूं साडे सत्कारयोग साडे जलाल उस्मा साहब की इलैक्शन नूं साडे सतिंदर जी छज्जलवड्डी साहब की जंडियाले तो इलैक्शन नूं साडे सत्कारयोग ब्रह्मपुरा साहब की इलैक्शन नूं सरदार तलवीर सिंह जी गिल क्योंकि ये साउथ तो भी इन्हों के भाई साहब इलैक्शन लड़े उस हल्के चो अमृतसर ईस्ट चो खेमकरण तरन साहब तो राजा संसी मजीठा अपना अजनाला अटारी ये सारे इलाके च मैं कली कली सीट का की नाम लवा अज बहुत वड्डा बल ते उत्साह और एक बहुत वड्डा फायदा श्रोमणी अकाली दल नूं होगा। इसलिए मैं उन्होंने जी आयां नूं कहना और राजनवीर सिंह जी नूं बेनती करदा कि वो 2 मिनट आपके विचार रखणगे, आपकी खुल के गल करनगे। उस तो बाद सरदार सुखबीर सिंह जी बादल थोनों अपने विचार रखणगे। मैं समुची संगत का कोई गुस्सा ना कर दे, कईयां नूं असीं मान सत्कार तो बाद जिन्हां दा नहीं हो सकता करांगे। तुसीं सारे अज परिवार वांगू ये वड्डा फैसला, इतिहासिक फैसला लेंदे आ, हिस्टोरिक डिसीजन लेंदे आ, अज श्रोमणी अकाली दल में शामिल होए हो। कल्ले कल्ले सज्जन का तुहाडे परिवारां दा कांग्रेस पार्टी को छड्ड के अज श्रोमणी अकाली दल में आउण ते जी आया कहना धन्यवाद करदा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब तो पहला धन्यवाद करदा सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल
ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਚੰਦ ਕੁ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਭੈਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈੱਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਜੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਹੈਪੀ ਝੰਡੇਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਈਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਮਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਰਈਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ MLA ਸੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ, ਬਿਆਸ ਤੋਂ MLA ਰਹੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 43 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੇਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਅੰਡਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਚੰਨੀ ਐਂਡ ਸਿੱਧੂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ, ਕਵੇ ਆਈ ਐਮ ਕੁਇਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਕਿਉਂ? 42 MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CM ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਆਈ ਹੋਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਾ ਜਿੰਨੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ
ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਰਜਾਪਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 50 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੋਸਫ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਸੰਪਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਸਾਰੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਖਫਾ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਫਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਏਡਾ ਭੁੱਖਾ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 150 ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਤੋਏ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਗ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ 2, 4, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ।